So hello students, welcome to this session on 12th OCM. We have started chapter number 1, that is Principles of Management. In our last session, we discussed about the introduction of Principles of Management, meaning and definition of Principles of Management, and nature of Principles of Management. In today's session, we are going to discuss the introductory part related to theories of management. We are also going to discuss in detail Henry Fayol's 14 principles of management. So let us go to the screen and discuss these concepts one by one. So as visible in the screen, we are going to discuss theories of management. Now, management theories, they are the set of general rules that guide the managers to manage an organization. Management theories are an explanation that assist employees to effectively relate to business goals and implement effective means to achieve the same. So, management theories is set of general rules which help the managers to administer, to run, to manage the organization. So management theories आहेत त्या एम्प्लॉईजना एक प्रकारे एक्सप्लेनेशन देतात की ऑर्गनायझेशनचे गोल्स हे ऑर्गनायझेशनकडे असलेल्या रिसोर्सेसच्या सहाय्याने आपण कसे अचीव करू शकतो. सो मॅनेजमेंट थिअरीज दे प्रोव्हाइड गायडन्स टू द एम्प्लॉईज about how goals of the organization can be achieved with the help of available resources in the organization. So, यासाठी management theories are important because they are the guidelines in effective achievement of the goals of the organization. Now, organizations, workforce, society, they are facing some common problems like centralization of authority, stress, low motivation, environmental issues, behavioral problems, health problem, work-life balance, accountability, etc. So theories of management definitely provide solution to such issues to the management. So organizations say, workforce say, or society say, यांना काही प्रॉब्लेम्स हे फेस करावे लागतात. सो काही प्रॉब्लेम्स आहेत जे त्यांना डे टू डे लाईफ मध्ये त्याच्यावर डील करावं लागतं. जसं की सेंट्रलायझेशन ऑफ अथॉरिटी आहे. अथॉरिटी ही एकाच हँड्स मध्ये आहे. स्ट्रेस आहे, लो मोटिवेशन आहे, त्यामुळे लो प्रोडक्टिव्हिटी आहे. एन्व्हायरमेंटल इश्यूज आहेत, बिहेवियरल प्रॉब्लेम्स आहेत, हेल्थ प्रॉब्लेम्स आहेत, वर्क लाईफ प्रॉब्लेम्स आहेत, अकाउंटेबिलिटी इश्यूज आहेत. तर मॅनेजमेंट थिअरीज मध्ये आपल्याला गायडन्स मिळणार आहे की या प्रॉब्लेम्सला आपण कसं टॅकल करू शकतो ऍज अ इंडिव्हिज्युअल, ऍज अ सोसायटी, ऍज अ ऑर्गनायझेशन. सो मॅनेजमेंट थिअरीज दे प्रोव्हाइड सोल्युशन टू दीज प्रॉब्लेम्स. Now, various management thinkers they have introduced theories which are based on the different approaches. So, management thinkers जसं की F.W. Taylor, Elton Mayo, Henry Fayol, they have introduced the theories which are based on the different approaches. These theories are applicable in all type of organizations. With the appropriate modifications, every manager can use these theories by adding some innovative techniques and strategies. It means these old theories are the basis for the new modern management theories. So, variety of management thinkers, ज्याच्यामध्ये F.W. टेलर आहे, एल्टन मायो, हेनरी फेयॉल यांनी वेगवेगळ्या थिअरीज डिराइव्ह केल्या. सो जे मॅनेजर्स आहेत ते या थिअरीज एकतर आहे अशा इम्प्लिमेंट करू शकतात किंवा याच्यामध्ये काही मॉडिफिकेशन्स करून आपल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये त्या इम्प्लिमेंट करू शकतात. त्याच्यामध्ये काही इम्पॉर्टंट ऍडिशन्स पण ते करू शकतात. सो यावरून आपण असं म्हणू शकतो की या ज्या ओल्ड थिअरीज आहेत तो बेस आहे कशाचा, मॉडर्न मॅनेजमेंट.
मॅनेजमेंट थिअरीज. त्याच्यामध्ये मेनली दोन प्रकारच्या थिअरीज आहेत. एक आहे हेनरी फेयर्स ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह थिअरी ऑफ मॅनेजमेंट आणि दुसरी आहे एफ.डब्ल्यू. टेलर्स सायंटिफिक मॅनेजमेंट थिअरी. आज आपण हेनरी फेयर्स ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह थिअरी ऑफ मॅनेजमेंट ही बघणार आहोत. पण त्याच्या आधी आपण आता जो पॉइंट डिस्कस केला तो समजावून घेऊया with the help of textbook. So let us go to the textbook. So let us go to the screen of the textbook. So textbook ची स्क्रीन सर्वांना विजिबल असेल, ज्यामध्ये आपण बघणार आहोत थिअरीज ऑफ मॅनेजमेंटचा इंट्रोडक्टरी पार्ट. सो फर्स्ट जो पार्ट आहे तो मी रीड करतो with the help of textbook. So management theories, they are set of general rules which guide the managers to manage the organization. Theories are an explanation to assist employees to effectively relate to the business goals and implement effective means to achieve the same. Various management thinkers have introduced theories which are based on different approaches. Management thinkers like Frederick Winslow Taylor, Elton Mayo, Henry Fayol, they have introduced theories which are based on different approaches. These theories are applicable in all types of organizations. With appropriate modifications, every manager can use these theories by adding some innovative techniques and strategies. It means these old theories are the basis of the modern management theories. Organizations, workforce, society, they are facing some common problems like centralization of authority, stress, low motivation, environmental issues, behavioral problems, health problems, work-life balance, accountability, etc. Theories of management definitely provide solutions in each issue to the management. So हे सर्व पॉइंट्स आपण मगाशी डिस्कस केले की मॅनेजमेंट थिअरी जे आहे त्या एक प्रकारे गाईड करतात एम्प्लॉईजना की इफेक्टिव्ह डिसिजन मेकिंग हे कसं करावं. वेगवेगळ्या थिअरीज आहेत. एफ.डब्ल्यू. टेलर यांची थिअरी आहे, एल्टन मायो यांची थिअरी आहे, हेनरी फेयॉल यांची थिअरी आहे. या सर्व थिअरीज जे मॅनेजर्स आहेत ते एकतर आहे ऍज इट इज इम्प्लिमेंट करू शकतात किंवा त्याच्यामध्ये काही चेंजेस करून इनोव्हेशन करून आपल्या ऑर्गनायझेशनच्या रिक्वायरमेंट नुसार ते या थिअरीज अडॉप्ट करू शकतात आणि इम्प्लिमेंटही करू शकतात. आता ऑर्गनायझेशन असेल, ह्युमन बीइंग्स असतील, वर्कफोर्स असेल, सोसायटी असेल, त्यांना काही कॉमन प्रॉब्लेम्स हे फेस करावे लागतात. सो ते कोणते कोणते आहेत तर इथं दिले की सेंट्रलायझेशन ऑफ ऑथॉरिटी आहे, स्ट्रेस आहे, लो मोटिवेशन आहे, एन्व्हायरमेंटल इश्यूज आहेत, बिहेवियरल प्रॉब्लेम्स आहेत, हेल्थ प्रॉब्लेम आहे, वर्क लाईफ बॅलन्स आहे, अकाउंटेबिलिटी आहे. तर हे सर्व प्रॉब्लेम्सना एक सोल्युशन आपल्याला मॅनेजमेंट थिअरीज मधून. आता इथं एक बेसिक पार्ट थिअरीज ऑफ मॅनेजमेंटशी रिलेटेड आपण पूर्ण केलेला आहे. याच्यानंतर आपण जाणार आहोत हेनरी फेयॉल्स 14 प्रिन्सिपल ऑफ मॅनेजमेंट या कन्सेप्टकडे. पण या कन्सेप्टकडे जाण्यापूर्वी हा जो पार्ट आपण डिस्कस केला तो आपल्या टेक्स्टबुक मधून रीड करा एक 2-3 मिनिट्स मध्ये आणि मग आपण नेक्स्ट पार्टकडे जाऊया. सो प्लीज रीड दिस कन्सेप्ट फ्रॉम द टेक्स्टबुक in next 2 minutes and then we will go quickly to the next concept. So do it now. Come on. Okay, so having understood the basics of theories of management and its use in general, let us go to the screen to discuss Henry Fayol's 14 principles of management. So management theories मध्ये या टॉपिक मध्ये मेनली आपल्याला दोन थिअरीज बघायच्या. एक आहे हेनरी फेयॉल्स इफेक्टिव्ह ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह थिअरी ऑफ मॅनेजमेंट आणि दुसरी आहे एफ.डब्ल्यू. टेलर सायंटिफिक थिअरी ऑफ मॅनेजमेंट. यामध्ये आपण आज कव्हर करणार आहोत हेनरी फेयॉल्स मॅनेजमेंट थिअरी. यासाठी मी जातो आपल्या टेक्स्टबुककडे. टेक्स्टबुकची स्क्रीन ही सर्वांना विजिबल असेल. जर नसेल तर त्यांनी रेफर करावं पेज नंबर 5 आणि ऑनवर्ड्स from 12th of same textbook. So Henry Fayol's administrative theory of management. Now Henry Fayol, he was a French mining engineer
who turned a leading industrialist and a successful manager. He started his career as a mining engineer in a French mining company and rose to the position of chief managing director. After conducting many experiments and observations in the organization, Fayol proposed 14 principles of management which are explained in his famous book General and Industrial Administration. Due to his contribution in the development of managerial thoughts, he is called as father of modern management. He suggested 14 principles of management. These statements serve as a guideline for decision making and management actions. So Henry Fayol हे एक फ्रेंच मायनिंग इंजिनियर होते जे इव्हेंच्युअली एक सक्सेसफुल मॅनेजर बनले, इंडस्ट्रियलिस्ट बनले. त्यांनी त्यांच्या करिअरची सुरुवात ही एका फ्रेंच मायनिंग कंपनीमध्ये ऍज अ इंजिनियर म्हणून केली आणि इव्हेंच्युअली ते तिथे चीफ मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून प्रमोट झाले. आता त्यांनी व्हरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स केले, रिसर्च केला, ऑब्झर्वेशन्स त्यांनी केली आणि मग त्याच्यातून त्यांनी 14 प्रिन्सिपल्स ऑफ मॅनेजमेंट जे आहे ती इव्हॉल्व केले. त्यांचं एक फेमस बुक आहे जनरल अँड इंडस्ट्रियल ऍडमिनिस्ट्रेशन. यामध्ये त्यांनी हे कॉन्ट्रीब्युशन मेन्शन केलेलं आहे 14 प्रिन्सिपल्स. सो त्यांचं जे काही योगदान आहे त्यामुळे त्यांना फादर ऑफ मॉडर्न मॅनेजमेंट असंही म्हणतात. आणि त्यांनी ही जी 14 प्रिन्सिपल्स डिराईव्ह केली आहेत ती गाईडलाईन म्हणून सर्व होती मॅनेजर्सना डिसिजन मेकिंगसाठी आणि मॅनेजमेंट ऍक्शनसाठी. आता ही कोणती कोणती 14 प्रिन्सिपल्स आहेत? पहिलं आहे डिव्हिजन ऑफ वर्क, दुसरा आहे ऑथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तिसरा आहे डिसिप्लिन, चौथा आहे युनिटी ऑफ कमांड, युनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिन्सिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिव्हिज्युअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गनायझेशनल इंटरेस्ट, सेंट्रलायझेशन, रेम्युनरेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टॅबिलिटी ऑफ टेन्युअर, इनिशिएटिव्ह आणि एस्पिरेट दे कॉप्स. ही जर 14 प्रिन्सिपल्स असतील तर तुमच्या ऑर्गनायझेशनला सक्सेसफुल होण्यापासून कोणीही रोखू शकत नहीं. अगर आपने इन 14 प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट किया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकती. तो शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज 14 प्रिंसिपल्स with the first principle, that is principle of division of work. Now according to this work, the work is divided into different kinds like technical, financial, commercial, security operations, accounting and management. It is assigned to employees as per their qualities and capabilities. It helps in improving efficiency and expertise of employees, which ultimately turns into the expected productivity level. So पहिली कन्सेप्ट आहे की डिव्हिजन ऑफ वर्क करा. जे काही काम आहे त्याचे मल्टिपल आस्पेक्ट्स आहेत त्यामध्ये ते डिवाइड करा. सो ते आस्पेक्ट्स असतील टेक्निकल, फायनान्शियल, कमर्शियल, सिक्युरिटी ऑपरेशन्स, अकाउंटिंग आणि मॅनेजमेंट. विथ द क्वालिटी अँड कॅपॅबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉईज त्यांना ते पर्टिक्युलर डोमेन हँडओव्हर करा. याच्यातनं एक्सपर्ट लोकांना एक्सपर्ट फील्ड मधलं काम हे मिळणार आहे. त्याच्यातनं एफिशियन्सी पण वाढणार आहे. एम्प्लॉईचं एक्सपर्टीज आहे त्याचा अल्टिमेटली उपयोग हा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट लेवल अचीव करण्यासाठी होईल. सो प्रिन्सिपल ऑफ डिव्हिजन ऑफ वर्क एक फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट असे इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल आहे. सेकंड आहे ते म्हणजे ऑथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑथॉरिटी इज द राईट टू टेक डिसिजन. इट इज नेसेसरी to get the things done appropriately from subordinates. Authority always comes with the responsibility. If the manager is given the authority to complete a task within a given time, he should be held responsible if he does not complete the work in given time. Manager should have proper authorities to take the managerial decision on his own in respect to the. So authority and responsibility या एकाच कॉइनच्या दोन साइड्स आहेत. जर तुम्हाला एखाद्या व्यक्तीला एखादी रिस्पॉन्सिबिलिटी द्यायची असेल तर तुम्ही त्याला ऑथॉरिटी पण दिली पाहिजे. अथॉरिटी म्हणजे हे राईट टू टेक डिसिजन आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे हे बीइंग अकाउंटेबल.
जर तुम्हाला एखाद्या व्यक्तीला अकाउंटेबल करायचं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला त्याला ऑथॉरिटी द्यावी लागेल. सो ऑथॉरिटी कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जर एखाद्या मॅनेजरला पर्टिक्युलर टास्क ही दिलेली आहे तर त्याला ही ऑथॉरिटी द्यायला पाहिजे की ती टास्क पूर्ण करण्याकरता जे आवश्यक ते डिसिजन घ्यावे लागतात ते डिसिजन घेण्याची ऑथॉरिटी ही त्या मॅनेजरला दिली पाहिजे. आणि जर ते काम वेळेत पूर्ण नाही झालं तर त्या मॅनेजमेंटला त्यासाठी रिस्पॉन्सिबल सुद्धा धरलं पाहिजे, अकाउंटेबल सुद्धा केलं पाहिजे. सो प्रिन्सिपल ऑफ ऑथॉरिटी आणि रिस्पॉन्सिबिलिटीमुळे क्लॅरिटी येणार आहे, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स होणार आहेत आणि यामुळे ऑर्गनायझेशनला त्यांचे गोल्स हे चांगल्या पद्धतीने अचीव्ह करता येतील. मॅनेजरला सुद्धा त्यांचा जो काही रोल आहे तो प्रॉपरली प्ले आउट करता येईल. यासाठी प्रिन्सिपल ऑफ ऑथॉरिटी आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी हे इम्पॉर्टंट आहे. यानंतर एक तिसरं महत्वाचं प्रिन्सिपल आहे ते म्हणजे आहे प्रिन्सिपल ऑफ डिसिप्लिन. सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, so the third important principle is principle of discipline. Now according to Henry Fayol, discipline is the most essential thing in the organization. Employees must obey and respect the rules that govern the organization. Discipline helps to achieve the goals in the organization. Good discipline is the result of effective leadership. There must be a clear understanding between the management and workers regarding the organizational rules. Basic discipline should be observed at all levels of management. So discipline is very important. Discipline helps the organization to achieve its goals. Good discipline ही इफेक्टिव्ह लिडरशिप मधून येते. जर गुड डिसिप्लिन असेल तर मॅनेजमेंट आणि वर्कर्स यांच्यामध्ये एक क्लॅरिटी ऑफ वर्क रिलेटेड टू ऑर्गनायझेशन रूल्स येणार आहे. त्यामुळे डिसिप्लिन ही मॅनेजमेंटच्या प्रत्येक लेवलमध्ये ऑब्झर्व होणं गरजेचं आहे इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गनायझेशनल ऑब्जेक्टिव्ह. फोर्थ इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल आहे ते आहे प्रिन्सिपल ऑफ युनिटी ऑफ कमांड. So each member of the organization should receive orders from only one superior. This principle helps in managing conflicts and solving disputes among the people in organization. It also helps in avoiding confusion. If an employee receives commands from more than one authority, he will get confused and he will not be able to take decision about whose directions should be followed or whose orders should be followed. This is a wrong approach. For this, organizational hierarchy should be well defined. Each employee should know his immediate superior and should receive orders from him only. इथे एक डायग्राम दिले बघा. त्यामध्ये राईट अप्रोच असा आहे की एक सुपिरियर आहे तो मेनी सबऑर्डिनेट्स ना तो ऑर्डर्स देतोय आणि तर मल्टिपल सुपिरियर्स आहेत जे मल्टिपल सबऑर्डिनेट्स अप्रोच देतात. सो ऑर्डर्स देतात. हा अप्रोच रॉंग आहे आणि हा अप्रोच राईट. सो प्रत्येक एम्प्लॉईला हे माहिती पाहिजे इट्स द इमिजिएट बॉस कोण आहे, इमिजिएट सुपिरियर कोण आहे आणि त्या इमिजिएट सुपिरियर कडनंच त्यांनी ऑर्डर्स या रिसीव्ह करणं गरजेचं आहे. सो तरच युनिटी ऑफ कमांड राहील आणि युनिटी ऑफ कमांड जर असेल तर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गनायझेशन हे पॉसिबल. नेक्स्ट आहे ते म्हणजे प्रिन्सिपल ऑफ युनिटी ऑफ डिरेक्शन. दिस प्रिन्सिपल स्टेट्स that there should be one head and one plan in every organization. Each group in the organization should have the same objective and the group should be directed by one manager using single plan. So there must be one leader and there must be many followers. There should not be many leaders. So there must be one head, there must be one direction, there must be one plan which will be executed by all the team members under the leadership of one manager. So one manager
one leader, one direction. This is unity of direction. So unity of direction पाहिजे. एकाच लीडरनं बाकीच्यांना डिरेक्शन्स दिल्या पाहिजेत. सो डिरेक्शन मध्ये पण युनिटी पाहिजे, तरच डेस्टिनेशन ही प्रॉपरली अचीव होऊ शकेल. नेक्स्ट आहे प्रिन्सिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिव्हिज्युअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गनायझेशनल इंटरेस्ट. की आपले जे इंडिव्हिज्युअल इंटरेस्ट आहेत ते ऑर्गनायझेशनच्या इंटरेस्ट बरोबर आपल्याला अलाइन करायचे म्हणजे जोडायचे, असोसिएट करायचे. So according to this principle, the interest of an individual must be given less importance than the interest of the organization. While taking decisions in the organization, the manager should always consider the interest of the whole group rather than the interest of the single employee. Similarly, the employee should protect the interest of the organization first, and his personal interest should be subordinated. For example, in every game, the players are always thinking about winning the match as a team rather than their individual records. So, इंडिव्हिज्युअलचा विचार न करता ग्रुपचा विचार करून, संपूर्ण ऑर्गनायझेशनचा विचार करून डिसिजन मेकिंग हे ऑर्गनायझेशन मध्ये करणं गरजेचं आहे. हे करत असताना इंडिव्हिज्युअल्सनी त्यांचे जे काही इंटरेस्ट असतील ते ऑर्गनायझेशनच्या इंटरेस्ट बरोबर अलाइन करणं गरजेचं आहे. प्रत्येक प्लेयरनं स्वतःच्या इंडिव्हिज्युअल रेकॉर्डचा विचार न करता टीमच्या जिंकण्याचा विचार हा केला पाहिजे. ज्या वेळेला टीम जिंकेल त्यावेळेला इंडिव्हिज्युअल परफॉर्मन्स आपोआपच रेकग्नाइज होईल. यासाठी इम्पॉर्टंट हे आहे की ऑर्गनायझेशनल इंटरेस्टला प्रोटेक्ट करणं, त्याच्यामधूनच इंडिव्हिज्युअल इंटरेस्ट हे प्रोटेक्ट होणार आहे. म्हणून प्रिन्सिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिव्हिज्युअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गनायझेशनल इंटरेस्ट हे इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर आहे 7वं प्रिन्सिपल जे आहे सेंट्रलायझेशन. सो सेंट्रलायझेशन रेफर्स टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ पॉवर्स अँड ऑथॉरिटीज. In some organization, this power is vested in one hand or few hands. This situation occurs in the small organizations. But if the size of organization is large, then there is decentralization of the power or authority. According to this principle, there must be proper balance between centralization and decentralization in the organization. This is to be done according to the size of the organization and nature of the. So centralization म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ पॉवर अँड ऑथॉरिटी. सो काही ऑर्गनायझेशन्स मध्ये ज्या स्मॉल आहेत तिथे सेंट्रलायझेशन हे युजफुल आहे. ज्या ऑर्गनायझेशन्स ज्या लार्ज आहेत तिथे डिसेंट्रलायझेशन हे युजफुल आहे. सो आपल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये एक प्रॉपर बॅलन्स पाहिजे बिटवीन सेंट्रलायझेशन अँड डिसेंट्रलायझेशन. सो जर एक प्रॉपर बॅलन्स असेल बिटवीन सेंट्रलायझेशन अँड डिसेंट्रलायझेशन तरच प्रॉपरली ऑर्गनायझेशन ही रन होऊ शकते. नेक्स्ट प्रिन्सिपल आहे ते म्हणजे प्रिन्सिपल ऑफ रेम्युनरेशन. सो रेम्युनरेशन हे मी फेअर टर्म्स मध्ये पाहिजे हे लक्षात ठेवा. सो अप्रोप्रिएट रेम्युनरेशन टू स्टाफ और एम्प्लॉईज इज द प्रिन्सिपल टू कीप देम सॅटिस्फाइड फिनान्शियली एज वेल एज रिटेन देम फॉर लॉंग स्पॅन ऑफ टाइम विदिन द ऑर्गनायझेशन. The fair remuneration affects on the productivity and efficiency level in total. The remuneration should be fixed by taking into consideration the skill, expertise, knowledge, tenure, cost of living, market rent, profitability of organization. So, एक fair remuneration हे ensure केलं पाहिजे. जे remuneration आहे ते डिसाइड करत असताना एम्प्लॉईचं स्किल, एक्सपिरियन्स, एक्सपर्टीज, नॉलेज, कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग, मार्केट ट्रेंड्स, प्रॉफिटेबिलिटी या सर्व गोष्टी कन्सिडर केल्या पाहिजे. होलिस्टिक अप्रोच ठेवून सर्व पॉइंट्स कन्सिडर करून फेअर मॅनर मध्ये रेम्युनरेशन हे डिसाइड करायला पाहिजे. जर रेम्युनरेशन चांगलं असेल तर त्याच्यामधून एक मोटिवेशन हे मिळणार आहे एम्प्लॉईला चांगलं काम करण्यासाठी. यासाठी फेअर रेम्युनरेशन असलं पाहिजे आणि यासाठी प्रिन्सिपल ऑफ रेम्युनरेशन जे आहे त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट आहे. आपण जाऊया नेक्स्ट प्रिन्सिपल कडे.
आताच आपण बघितलं की प्रिन्सिपल ऑफ रेम्युनरेशन हे काय आहे. नेक्स्ट प्रिन्सिपल आहे स्केलर चेन. Scalar chain means the hierarchy of authority from the top level to the lower level for the purpose of communication. This helps to ensure the orderly flow of information and communication. Traditionally, organizations used to frame large scalar chain which is time consuming. For example, a general manager informs the decision to the respective functional manager. Then functional manager will pass it to the supervisor. The supervisor will inform it to the foreman, and so on, according to the level of authority. For avoiding this longer chain and to take the speedy decision, cross communication or direct communication is followed by various organizations, which is known as gangplank. For direct communication, proper permission of authorities is necessary. So इथं बघा की एक स्केलर चेन आहे ज्याच्यामध्ये ए हा टॉप अथॉरिटी आहे, त्याच्या अंडर बी आहे, त्याच्या अंडर सी आहे, त्याच्या अंडर डी आहे. तसंच ए च्या अंडर ई पण आहे, एफ पण आहे, जी पण आहे. आता जर सी ला एखादी इन्फॉर्मेशन एफ ला पोहोचवायची असेल तर नॉर्मल वाईज त्याला सी ला बी कडे जायला पाहिजे, ए कडे जायला पाहिजे, ए ना ई ला इन्स्ट्रक्ट करायला पाहिजे आणि ई ना एफ ला इन्स्ट्रक्ट करायला पाहिजे. हा लॉंग रूट झाला. जर तुम्ही गँग प्लॅन केला तर इथे डायरेक्ट कम्युनिकेशन तुम्ही विथ द परमिशन ऑफ दिस ऑथॉरिटी एंड दिस ऑथॉरिटी एंड दिस ऑथॉरिटी आपण गँग प्लॅन डायरेक्ट कम्युनिकेशन ही करू शकतो. सो स्केलर चेन याच्यामध्ये महत्वाची आहे, हायरार्की महत्वाची आहे, त्याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन ही फ्लो होणार आहे. सो इन्फॉर्मेशन ही प्रॉपरली फ्लो व्हायला पाहिजे. सुपिरियर टू सबऑर्डिनेट प्रॉपरली इन्स्ट्रक्शन्स या स्पीडी मॅनर मध्ये गेल्या पाहिजे, त्याच्यामुळे फास्ट डिसिजन मेकिंग होईल आणि ऑर्गनायझेशन चे जे गोल्स आहेत त्याच्यामध्ये अचीव होईल. आता इथे जे कम्युनिकेशन आहे बिटवीन डी आणि पी, इथे बघा डी आणि जी यांच्यामध्ये जे कम्युनिकेशन आहे तर ते प्रॉपर हायरार्की मधून फ्लो होणं गरजेचं आहे. पण जर डिले अवॉइड करायचं असेल तर आपण तिथे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करू शकतो, ज्याला आपण म्हणतो गँग प्लॅन. सो दिस इज प्रिन्सिपल ऑफ स्केलर चेन, जे याच्यामध्ये महत्वाचं आहे. त्यानंतर आहे प्रिन्सिपल ऑफ ऑर्डर. So this principle is based on a place for everything and everything in its place. So place for everything and everything at its place. म्हणजेच आहे प्रिन्सिपल ऑफ ऑर्डर. सो ह्युमन रिसोर्सेस आणि मटेरियल्स हे राईट प्लेसला पाहिजेत ऍट राईट टाइम फॉर मॅक्सिमम एफिशियन्सी. ह्युमन रिसोर्सेस हे राईट प्लेसला पाहिजेत, राईट जॉब मध्ये पाहिजेत. This principle focuses on the proper utilization of physical and human resources. जे काही आपले रिसोर्सेस आहेत, मॅन, मटेरियल, मनी आणि मशीन्स, सो जे काही आपले रिसोर्सेस आहेत ते प्रॉपर प्लेसला असले पाहिजेत, ते राईट टाइमला राईट मॅनर मध्ये राईट प्लेसला युटिलाइज केले पाहिजेत. तसंच जे ह्युमन रिसोर्स आहेत ते पण राईट पर्सन फॉर राईट जॉब या प्रिन्सिपल नुसार अपॉइंट केले पाहिजे, तरच प्रिन्सिपल ऑफ ऑर्डर ही सक्सेसफुल होईल. आणि प्रिन्सिपल ऑफ ऑर्डर जर सक्सेसफुल झालं तर त्याच्यामधून ऑर्गनायझेशनला खूप मोठा बेनिफिट होऊ शकतो. त्यानंतर नेक्स्ट एक प्रिन्सिपल आहे जे आहे प्रिन्सिपल ऑफ इक्विटी. सो मॅनेजमेंट शुड बी फेअर as well as friendly to the subordinates while dividing the work, delegating the authorities, deciding the monetary terms. There should not be any discrimination between the employees. It is also suggested that the remuneration should not depend on the department, but at the level on which subordinates are working. The employees working on the same level but in different departments should be paid same wages. This equity will help in avoiding conflicts in the organization. So, इथं equity चा अर्थ इक्वालिटी असा आहे. नॉर्मली इक्विटी याचा शब्द अर्थ असतो ओनरशिप, पण इथं प्रिन्सिपल ऑफ इक्विटी
म्हणजे हे प्रिन्सिपल ऑफ इक्वॅलिटी. सो मॅनेजमेंटने प्रत्येकाला फेअर मॅनर मध्ये, फ्रेंडली मॅनर मध्ये ट्रीट केलं पाहिजे. वर्क डेलिगेट करताना, ऑथॉरिटी डेलिगेट करताना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देताना, मॉनिटरी टर्म्स या डिसाइड करताना प्रत्येकानं डिस्क्रिमिनेशन, हे प्रत्येक मॅनेजरने डिस्क्रिमिनेशन अमंग द एम्प्लॉईज हे अवॉइड केलं पाहिजे. प्रत्येक सबऑर्डिनेटला फेअर चान्स हा दिला पाहिजे ग्रोथ करण्याचा, फेअर रेम्युनरेशन दिलं पाहिजे. जर सेम लेवलचं काम असेल डिफरंट डिपार्टमेंटमध्ये तर त्याला सेमच वेजेस हे प्रोव्हाइड केले पाहिजे. सो इक्वॅलिटी प्रिन्सिपल किंवा इक्विटी प्रिन्सिपल जर आपण इम्प्लिमेंट केलं त्याच्यामधून कॉन्फ्लिक्ट्स हे रिझॉल्व्ह होणार आहेत किंवा अनालायझेस होणार नाहीये. यासाठी प्रिन्सिपल ऑफ इक्विटी हे महत्वाचं आहे. त्याच्यानंतर की स्टॅबिलिटी ऑफ टेन्युअर म्हणजे जॉब सिक्युरिटी. त्याला आपण जॉब सिक्युरिटी असं म्हणू शकतो. So at the time of recruitment of employees, the management should assure them about stability of tenure or job security. It plays very important role in creating sense of belongingness among the employees. Insecurity in job always affect the efficiency of employees adversely, whereas job security minimizes employee turnover ratio. So प्रत्येक एम्प्लॉईला एक अश्युरन्स दिला पाहिजे की त्याचा जॉब हा सिक्युअर आहे. याच्यामधून एक सेन्स ऑफ बिलॉंगिंगनेस जो आहे तो वाढणार आहे. याच्यामध्ये एक सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाढणार आहे. याच्यामधून जॉब इनसिक्युरिटी ही एलिमिनेट होणार आहे आणि एम्प्लॉईज हे फ्री माइंड काम करू शकतात आणि फ्री माइंड न ते त्यांच्या ऑर्गनायझेशनला लीड करू शकतात. यामधून एम्प्लॉई टर्नओव्हर रेशो म्हणजे एम्प्लॉई सोडून जाण्याचं प्रमाण हे देखील कमी होणार आहे. सो दिस प्रिन्सिपल ऑफ स्टॅबिलिटी ऑफ टेन्युअर हे पण याच्यामध्ये महत्वाचं आहे. प्रिन्सिपल ऑफ इनिशिएटिव्ह हे पण महत्वाचं आहे. बेसिकली इनिशिएटिव्ह म्हणजे व्हॉलंटरिंग टू डू द वर्क इन एन इनोव्हेटिव्ह वे. द फ्रीडम टू थिंक अँड वर्क ऑन न्यू आयडियाज एनकरेजेस एम्प्लॉईज टू टेक इनिशिएटिव्ह while working on the given task. This initiative should be welcomed by the manager, including thorough discussion on those new ideas. It also helps in creating healthy organizational structure. So principle of initiative पण महत्वाचा आहे. की इनिशिएटिव्ह म्हणजे काही गोष्टी प्रोएक्टिव्हली करणं, व्हॉलंटरीली करणं, इनोव्हेटिव्ह मॅनर मध्ये करणं. सो जेव्हा आपण आपल्या एम्प्लॉईजना एक फ्रीडम देतो, फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू वर्क ऑन न्यू आयडियाज, फ्रीडम टू टेक इनिशिएटिव्ह, त्याच्यामधून अनेक चांगल्या गोष्टी या आपल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये इम्प्लिमेंट होऊ शकतात. त्याच्यामधून काही एक्झिस्टिंग सिस्टीम्स मध्ये डेव्हलपमेंट होऊ शकते. एक हेल्दी ऑर्गनायझेशन कल्चर हे पण याच्यामधून बिल्ड होऊ शकतं. आणि या प्रिन्सिपल ऑफ इनिशिएटिव्ह मुळे ऑर्गनायझेशनचं ग्रोथ आणि एक्सपान्शन हे पॉसिबल होणार आहे. यासाठी प्रिन्सिपल ऑफ इनिशिएटिव्ह अतिशय महत्त्वाचं आहे. आणि लास्ट आहे टीमवर्क. टीमवर्क साठी एक टर्म आहे त्याला म्हणतात एस्पिरिट डे कॉर्प्स. So Henry Fayol has given the emphasis on teamwork. Esprit de corps means union is strength. Running any organization is a group activity and human resources are the valuable asset of the organization. If all employees are working as a union with mutual trust, the difficulties can be solved quickly. Therefore, as a leader, managers should create a spirit of teamwork and understanding among the employees to achieve the organizational goal easily. So without team, achievement of goal is impossible. Sorry. When all team members they work unitedly with mutual trust, then difficulties can be solved quickly and organizational goals can be better achieved. म्हणून मॅनेजर्सनी त्यांच्या एम्प्लॉईज मध्ये एक टीम स्पिरिट बिल्ड केलं पाहिजे. आणि टीमचा लॉंग फॉर्मच आहे टीम, TEAM. टुगेदर एव्हरीवन अचीव्स मोर इज टीम. सो जेव्हा टीम म्हणून आपण काम करू त्यावेळेला ऑर्गनायझेशनचे जे गोल्स आहेत ते इझिली अचीव्ह होतील. सो ऑर्गनायझेशन ला आपण चांगल्यापैकी लीड करू शकतो.
जर आपण प्रिन्सिपल ऑफ एस्पिरेट डे कॉप्स इम्प्लिमेंट केलं, टीम वर्क केलं आणि चांगली टीम बनण्यासाठी तुमच्याकडे ताकदवान लोकांची गरज नाही, तर चांगली टीम बनण्यासाठी तुमच्याकडे अशा लोकांची गरज आहे ज्यांच्याकडे इंटिग्रिटी. एक चक दे इंडिया नावाचा मूवी आहे शाहरुखचा, ज्यामध्ये डायलॉग आहे की अच्छी टीम के लिए ताकद नाही नियत चाहिए. जर तुम्हाला अच्छी टीम पाहिजे असेल तर त्यासाठी नियत पाहिजे, इंटेन्शन पाहिजे, इंटिग्रिटी पाहिजे. ताकद असेल चांगली गोष्ट नसेल तरी पण तुमची चांगली टीम बनू शकते. सो प्रिन्सिपल ऑफ एस्पिरेट डे कॉप्स म्हणजे टीम वर्क, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास. जर या 4 गोष्टी एकत्र आल्या, जर हे एस्पिरेट डे कॉप्स आपण प्रिन्सिपल इम्प्लिमेंट केलं, जर टीम स्पिरिट असेल तर कोणतंही ध्येय हे अशक्य नाही. नथिंग इज इम्पॉसिबल. So this is very the mostly significant principle among these 14 principle of Espirit de Corps. So these 14 principles of Henry Fayol, they are very useful to manage the organization efficiently and effectively. These are also supportive to the functions of management. These principles are very logical and therefore applicable in modern management. So तुमच्यासाठी एक टास्क आहे की क्रिकेटचा जो गेम आहे त्याच्यामध्ये यातले कोणते प्रिन्सिपल्स कोणत्या डोमेन मध्ये कशा प्रकारे अप्लाय होतात, ऍक्टिव्हिटी वाईज लिहून काढायचे. टास्क तुमच्यासाठी आहे, तुम्ही घरी परफॉर्म करा. अशा प्रकारे ही 14 प्रिन्सिपल्स महत्वाचे आहेत. ही प्रिन्सिपल्स लॉजिकल आहेत. मॉडर्न मॅनेजमेंट प्रॅक्टिस मध्ये ही जी प्रिन्सिपल्स आहेत ते पण इम्प्लिमेंट करू शकतो आणि याच्यामधून नक्कीच ऑर्गनायझेशनला ग्रोथ साठी, एक्सपान्शन साठी, तसंच त्यांचे जे काही ऑब्जेक्टिव्ह आहेत ते अचीव्ह करण्यासाठी त्याचा नक्की बेनिफिट होईल. सो फ्रेंड्स, आजच्या सेशन मध्ये आपण कव्हर केलं की थिअरीज ऑफ मॅनेजमेंट चा इंट्रोडक्टरी पार्ट. तसंच आपण कव्हर केलं की हेनरी फेयॉल्स 14 प्रिन्सिपल ऑफ मॅनेजमेंट काय. आपल्या पुढच्या सेशन मध्ये आपण कव्हर करणार आहोत सायंटिफिक थिअरी ऑफ FW थिअरी. तोपर्यंत हा जो पार्ट आपण डिस्कस केलेला आहे तोपर्यंत नोट्स मधून रीड करा, आपल्या टेक्स्टबुक मधून रीड करा. जर यामध्ये काही डाऊट असेल तर तो आपण आपल्या मॅरेथॉन सेशन मध्ये कव्हर करूया. सो फॉर द टाइम बिंग फ्रेंड्स, I take your leave and we will meet in our next session. Till then, take care, keep studying. Thank you so much. All the best. God bless.